प्राणी कछु न चेतई, मद माया कह अंध। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। प्राणी कछु न चेतई, मद माया कह अंध। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सलोक वारां ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार तिस लड़ी दे तहत नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया 26 नंबर सलोक, जिस का पाठ आपां सरवण किया है। ये पावन सलोक गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1427 के उपर सुभाईमान है। सतगुरु जी ने इस पावन सलोक विच नशे की गल की है, मद की गल की है। मद का अर्थ नशा है। जदों असी नशे का नाम लेने तो साडे ब्रेन विच एकदम नशे का ध्यान आउंदा है भी शराब है, अफीम है, भुक्की है, समैक है। इदां दे होर भी अनेकां नशे ने जिहड़े मनुख दे शरीर नूं, मनुख दे जीवन नूं तबाह करदे ने। पर सतगुरु जी ने इन्हां तो हट के होर भी नशिਆਂ ਵੱਲ साडा ध्यान दवाया है। हो सकदा एक मनुख अपनी जिंदगी 'ਚ इन्हां नशिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ एक भी नशा ना करदा होवे, पर पातशाह जी कहंदे ने होर भी नशे ने जिहड़े मनुख अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ करदा है। ध्यान नाल सुणिओ। जिन्हां नशिਆਂ ਦਾ मैं नाम लिया, नशे सारे बाहरों मनुख अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ है। शराब कोई बनाउंदा है, किसी पदार्थ की बनती है। कोई किसान अपने खेत 'ਚ गन्ना बीजदा है, कोई उन्होंने वढ़दा है, गुड़ तैयार करता है, खरीद के लैके आउंदा है। ये नशा पींदा है। किसी कंपनी ने नशा तैयार किया है, किसी देश किसी स्टेट विचों ये नशा आउंदा है, मनुख पींदा है। पर जिहड़े नशिਆਂ की गल इत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज कर रहे हैं, ये नशे कितों बाहरों नहीं आ रहे। ये नशे मनुख दे अपने अंदर पैदा हो रहे हैं। जे इन्हां नशिਆਂ तो असीं अपने आप नूं बचा लईए, फिर उन्हां नशिਆਂ तो बचना तो बहुत सौखा हो सकता है। पर प्रॉब्लम यह है, कई वारी इन्हां नशिਆਂ ਵੱਲ साडा ध्यान ही नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता भी उन्हां नशिਆਂ ने साडी जिंदगी तबाह नहीं कीती है, बहुत कुछ नुकसान होए ने। पर इन्हां नशिਆਂ ਵੱਲ कभी असीं वेखिਆ नहीं कि इन्हां नशिਆਂ ने भी साडी जिंदगी 'ਚ बड़ा उजाड़ा पैदा किया है। हुण ते शब्द वरत्या प्राणी कछु ना चेतई। हे प्राणी, हे भाई, तू कुछ भी चेते नहीं करता। मद, मद कहते नशे नूं। मद माया कै अंध। हे मनुख, माया दे नशे विच आत्मक जीवन वल्लों तू अन्ना होया पिया है। मद माया कै अंध। ये नशा जिवें नशा मनुख नूं अन्ना नहीं कर दिंदा, इदां ही माया दा नशा भी मनुख नूं अन्ना करदा है। ते माया दी आपां डेफिनेशन पहलियां सलोकां विच बड़े प्यार नाल समझ चुके हैं कि निस दिन मायाकार ने। हुण कोई व्यक्ति रात नूं नशा पींदा सवेरे लै जांदा है, सवेरे पींदा शामी लै जांदा है। पर इत्थे ते निस दिन मायाकार ने ते माया नूं ही अगे नशा कहा है, मद माया के अंध। यानी कि ये नशा बड़ा खतरनाक है। ये किहड़ा नशा है? अगे गल कही है, कहो नानक बिन हर भजन। हे नानक आख, बिना हरि दे भजन तो, रब दी याद तो, रबी गुणा तो परत ताहे जम फंद। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 50 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। गुरु पंजवें पातशाह जी का शब्द शुरू होंदा है, मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साध। मनुख
ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਚਸਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਹੈ, ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ਸਿਰਧ ਕੀਏ ਵਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦ, ਜਾਂਦੇ ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਹੋਈ ਵਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਸਮਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਖ ਅਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ, ਇੱਥੇ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ ਆਖਿਆ, ਇਹ 1427 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਆਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਵਿਆਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਣੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਵਿਆਪਿਆ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਮਨ ਫਸਿਆ, ਅਤੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਲੰਕਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰੁੱਖ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਛੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਦੀ, ਨਹਿਰ, ਨਾਲੇ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਗਰਵ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਬ ਤਨ ਚੁਕੜ ਐਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਐਬ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀ ਪਾਉਣ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਬ ਸੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਐਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ। ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਬ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਐਬ। ਜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਨਾਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਐਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੇਂਢਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਐਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਮੇਂਢਕ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਵਿਆਪਿਆ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਤੇ ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਸਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਫਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50, ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥਿਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 50 ਨੇ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ। ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਕ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤੀ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ, ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ। ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ, ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਖਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ, ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ। ਇਹ ਜਗਤ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਮਲਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਤ ਬਿਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ, ਜਗਤ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਅੰਧ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਬ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਲੈਨੂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨੀ ਕੋ ਬਾਵਰ ਬੇਖਸਿਓ ਗਹਿ ਰਹਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਤਾਹੀਂ ਜਮ ਫੰਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ, ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ, ਆਪ ਹੀ ਭਸਮੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਵਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜ ਗਿਆ, ਸੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸੰਗਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਆਏ,
4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਦਰਿਆ ਰੋੜੇ। ਸੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਅੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਬਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਦ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਤੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਇਆ ਬਹੁਬੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਤੋਰਾ। ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ। ਇਹ ਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਡੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰ ਪੈ, ਸਤੀ ਕੇ ਸਾਂਚੈ ਭੰਡ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਤੀ ਕਾਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਬਰਤਨ ਘਰ 'ਚ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਰਤਨ ਸਾਂਭਾਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ, ਭੜਕਣਾ ਛੱਡ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ। ਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ, ਕਿਹਦਾ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦਾ? ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰ ਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜੇ। ਸਤੀ ਕੇ ਸਾਂਚੇ ਭੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਤੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੁਰੇ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਬਰਤਨ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ। ਹੁਣ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੀਨੋ ਹੱਥ ਸੰਦੋਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ ਇਆਬਿਦ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਗਤ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ ਇਆਬਿਦ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੋੜੋ ਸਗਲ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ?
ਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਫੜਾਵੇ, ਤੇ ਔਰਤ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਥਕੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਘਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ 3 ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 2000 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਭੱਜ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ, ਸੱਚਾਈ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮ ਫੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਜਮ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੈ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੁੱਟੈ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੇ ਜਮ ਦਲ, ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕਹਿਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਭੋਗ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਣ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਮੋਲਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹੋ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸਲੋਕ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।